بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا بیان اجمل رضا قادری صاحب کا بیان ہے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے۔ خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں، ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے۔ حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں، چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا۔ کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے، وہ گھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ، تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی۔ تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے، لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے، بہت سارے لوگ دے دیتے، بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے، مشہور ہو گیا، جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا، بابا جی قبول کر لیتے۔ پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہاتے۔ ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے تو بابا جی ابھی مصلے پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کیے۔ تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو، کھوٹے سکے دے لے جاؤ۔ کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا، پر مجھے تو پتا ہے نا، اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے، لے جاؤ اپنے۔ اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے، کھوٹے ہی رکھ لے، سننا بات۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں، ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے، باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں۔ اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے، میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں۔ درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں، تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما لے۔ اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے، کھوٹے، تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں، تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں، اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے۔ اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا، لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول۔ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا؟ 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے، یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا، میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا ہے، تم لوگ بڑے نالائق ہو، بدتمیز ہو، آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا، وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق اڑا ہے۔ مطلب ہو کیا گیا، ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ لاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو رات کو ایک شخص تراویح کے بعد حضرت سویا کرتے تھے، بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں، سو ہی نہیں پاتے، میں خود نہیں سو پاتا۔ اب تراویح سے اگر آپ 10:30 فارغ ہوئے تو 2 بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے، صبح درس دینا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے بڑا اور یہ خاصا مشکل کام ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ آپ یقین کریں چند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ پھر آگے سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے مزاج مبارک کس طرح کے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے تو کچھ عبادت کی، کچھ مطالعہ کیا، صبح درس دینا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے بوڑھے آدمی تھے، تھک گئے تو سو گئے۔ ایک بندہ نہ کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروازے پہ دستک دی، تو سید صاحب کے بیٹے تھے، بخاری شریف کی شرح لکھی، بڑے عالم تھے، سید محمود رضوی صاحب
रहमत रजवी साहब कहते मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहने लगा जी मैंने सैयद साहब से मिलना है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे वो, लाहौर में हिज़्बुल अनाफ इदारा था, सैयद अबुल बरकात साहब। मैंने हज़रत साहब से मिलना है। तो कहा कोई हुक्म हो तो मुझे नहीं जी मैंने उन्हीं से ही मिलना है। ये भी बड़ा मसला होता है, मैंने उन्हीं से ही मिलना है। चलो ठीक है जी उन्हीं से मिल लो। तो कहते हैं इतनी देर में ना सैयद साहब भी उठ के आ गए। महमूद कौन आया? तो उसने कहा हुजूर मैं आपका एक अकीदतमंद हूँ, तो मैं कहीं गया हुआ था तो अभी वापस आया हूँ, तो मसला ना कई दफ़ा पूछना करता हूँ तो भूल जाता हूँ, जरा बात की नज़ाकत को देखना, भूल जाता हूँ। तो याद आया था तो मैंने कहा चलो अभी पूछ आता हूँ, गुजर रहा था यहाँ से, मैं पूछो। कहने लगा जी पूछना ये था कि जिसने फ़र्ज जमात के साथ न पढ़े हों रमज़ान में तो क्या वितर जमात से पढ़ सकता है? मसला पूछना था। अल्लामा महमूद रजवी साहब कहते हैं मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा कि पता नहीं कोई इस वक्त मुश्किल आ गई है जो रात को आया है। किसी वक्त इंसान रात को तलाक दे बैठता है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो आलिम के दरवाजे पर, ये तो आम सा मसला है, सवेरे भी पूछ लेता। इतनी तकलीफ दी उसने, कितनी बड़ी अजियत है। और ऐसे होता है, हम नहीं एहसास करते कि यार थोड़ा सा देख लें, माहौल को देख लें, तबीयत को देख लें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने एक दफ़ा ना एक आलिम से मसला दरियाफ्त किया, वो हमारे उस्ताद थे, तो मुझ पे नाराज़ हुए। मैं बड़ा परेशान हुआ कि पूछी तो मैंने दीन की बात थी, तो उस्ताद जी नाराज़ हो गए। तो उस्ताद वापस आए तो ये कहने लगे तुम्हें पता है मैं शुगर का मरीज़ हूँ। मैं बड़ी तकलीफ़ में था और मैंने नमाज के लिए मैं जल्दी क्यों उठ के चला गया था, मैंने एक रोटी खानी थी, मुझे कुछ हो रहा था। तो अब मैं अगर तुझे इनकार करता दीन की बात, थोड़ा देख लिया करो, मिजाज को समझ लिया करो, तुम समझते नहीं है, साहस ही नहीं पैदा करते। वो बड़ी उस वक्त चीज़ समझ में आई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हर वक्त इंसान एक मूड में नहीं होता। आप समझें, बहरहाल जो बात करना उसको समझिएगा। तो वो कहते हैं कि सैयद साहब ने उसको कहा, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, कहा कि वो अगर नहीं ना पढ़े फ़र्द जमात के साथ तो बेहतर ये है कि वितर भी जमात से ना पढ़ो। वो बंदा मुतमईन हो के चला गया। सैयद साहब अपने कमरे में चले गए तो अल्लामा साहब कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि क्या तेरी जान के मुसीबत में आई हुई थी? इसी वक्त ही मसला पूछना था, इसी वक्त ही पूछना था, दिन नहीं चढ़ना था, या तुझे हजरत इजराइल बता गए थे कि तेरी आखिरी रात है? कहते मैंने पूरा गुस्सा निकाला उस पर। मैंने कहा तू बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है, बूढ़े आदमी है और बड़ी मुश्किल से नींद आती है, आ ही गई थी तो तू आ गया है। कहते मैं गुस्सा कर रहा था तो सैयद साहब आ गए, तो आके मुझे डांटा, चुप कर, इस तरह किसी के साथ बात करते हैं। फिर उसको कहने लगे भाई माफ करना, ये अभी बच्चा है, इसे पता नहीं। कहते हैं फिर मुझे कमरे में ले गए और बहुत बड़ा ही जुमला कहा। अगर आप अपना कलेजा ठंडा करना चाहें ना तो इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा जुमला कहा। कहने लगे महबूब मसला तो मैंने बताया, तुम्हें क्या तकलीफ हुई? और फिर फरमाने लगे शुक्र करो अल्लाह का, इस दौर में भी कोई दीन की बात पूछता है। शुक्र करो अल्लाह का, इस दौर में भी कोई दीन की बात पूछता है। शुक्र करो अल्लाह का, कोई दीन की बात पूछता है, वरना तो लोग पूछते ही नहीं। तो अगर आप खुश करना चाहें अपने आप तो आप साइकिल वाले पे गुस्सा करने की बजाय ये भी तो कह सकते हैं ना शुक्र है रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, मांग के नहीं खाता, शुक्र है ये मेहनत कर रहा है अपनी। तो आप अपने ज़हन को इस तरह का बनाएं, सोच को इस तरह का बनाएं। आज इस जुमे में हमने इरादा करना है कि हमने आसानियाँ देने की कोशिश करनी है, हमने लोगों को तकलीफ नहीं देनी, हमने किसी को आजमाइश में मुब्तला नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से लोग समझें कि यह आदमी बोझ बन गया। कभी बोझ ना बने यारो। कितना बदबख्त है वो आदमी जिसके मरने की लोग दुआ मांगे, इसके मरने की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, यहूदी था यहूदी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मकान बेचने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का पड़ोसी मकान बेचने लगा, वो यहूदी। तो कहा तो कहा कितने का? 2000 दिनार का, 2000 दिनार। तो उन्होंने कहा कि इस गली में, इस मोहल्ले में तो 1000 दिनार का मकान है, तो तेरा 2 का क्यों है? कहने लगे 1000 मेरे मकान का और 1000 अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोसी होने का, इसलिए कि इतना शानदार पड़ोसी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जिसकी हमने कभी आवाज़ ही नहीं सुनी। 1000 रुपया लूँगा इनके पड़ोस में जगह देने का, 1000। तो वो शख्स कहने लगा ये तूने अजीब बात कर दी, हालांकि तो यहूदी है, ये तूने अजीब बात कर दी। तो कहने लगा 3 दिन मेरी गली में आकर रह, तू दुआएं मांगेगा कि या अल्लाह मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो दुआएं मांगेगा कि इतना अच्छा इंसान, इतना ख्याल रखने वाला, इतना ख्याल रखने वाला, छोटी छोटी बातों का
ख्याल करने वाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ ना, तो आपके साहबजादे कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरे अब्बा का दुनिया से इतना प्यार है। कोई आके गले लग के रोता था कि मेरी बच्ची की शादी उन्होंने कराई, कोई आके कहता था मेरा कर्जा उन्होंने दिया, कोई कहा करते थे मेरे निकाह पे सारा बंदोबस्त उन्होंने किया। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। तो जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच इत्थे जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा अयाना ते सियाना मैनू रोवेगा। तो अपनी जिंदगी खैर वाली बनाए, किसी का नफा करे, किसी का भला करे, किसी से प्यार करे। और यारो छोड़ो मजदूर बन जाते हैं। शेख सादी कहा करते थे जब से मखदूम बनाऊं ना, लोगों से खिदमत कराने लगाऊं, मजा ही नहीं आया। मजा तो तब आया है कभी नानी की खिदमत, कभी दादी की खिदमत, कभी अब्बा की खिदमत, कभी उसकी खिदमत। कहते हैं वक्त गुजरा तो फिर उस्तादों की खिदमत, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर पीरों की खिदमत। और कहते हैं मेरा तो दिल करता है मैं मुरीदों की भी खिदमत ही करूं, मेरा तो दिल करता है मैं शागिर्दों की भी खिदमत ही करूं। कहते हैं जो मजा खिदमत में आया है वो खिदमत कराने में ये मजा भी लेने की कोशिश करें। आज ना मखदूम बड़े ही बन गए, मखदूम बड़े ही बन गए, किस किस की बंदा खिदमत करे। तो इस तरह करें, कुछ खादम भी तो पैदा होने चाहिए ना, कुछ खादम भी पैदा होने चाहिए। मेहमान खुसूसी बड़े हो गए, कोशिश होनी चाहिए कुछ आम से भी मेहमान बने, आम से भी, जो खास मेहमान ना हो, जिनका इरादा हो कि नहीं हमने प्यार ही बांटना है। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह खूबसूरत दीन पर खूबसूरती से अमल की तौफीक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए खूबसूरत बयान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।